سب سے پہلے ایک انتباہ، یہ ویڈیو ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کی دنیا کوسے قضا کے رنگوں اور خوش فہمیوں سے بنی ہے اور آپ اسی نیند میں رہنا پسند کرتے ہیں تو براہ کرم یہ ویڈیو ابھی بند کر دیں۔ یہ مواد کمزور دل یا حقیقت سے فرار حاصل کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر آپ سچ کو چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو سہنے کی ہمت رکھتے ہیں تو تیار ہو جائیں۔ یہ ویڈیو یا تو آپ کی آنکھیں کھول دے گی یا پھر آپ کی راتوں کی نیندیں اڑا دے گی۔ ہم اس پردے کو ہٹانے جا رہے ہیں جو صدیوں سے عام آدمی کی آنکھوں پر پڑا ہوا ہے۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ ہمیں بچپن سے ایک ہی کہانی سنائی گئی، بیٹا محنت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اچھے نمبر لاؤ اچھی نوکری ملے گی، ایمانداری سے کام کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر ذرا رکیے اور اپنے ارد گرد دیکھیے، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ اگر صرف محنت ہی امیر بناتی تو سڑک کوٹنے والا مزدور آج دنیا کا امیر ترین انسان ہوتا۔ تو پھر وہ لوگ کیسے امیر ہو جاتے ہیں جنہوں نے نہ کبھی ٹاپ کیا نہ نوکری کی غلامی کی؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک منصوبہ بند سسٹم ہے۔ آج ہم ان 15 خفیہ چالوں سے پردہ اٹھائیں گے جو امیروں کو امیر تر اور غریبوں کو غریب تر رکھتی ہیں۔ نمبر 1، علم کی رسائی روکنا۔ دنیا میں معلومات کا سیلاب ہے، لیکن اصل اور قیمتی معلومات آج بھی تالوں میں بند ہیں۔ امیر طبقہ اور اشرافیہ کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ عام عوام کو اس علم تک پہنچنے ہی نہیں دیتے جو دولت بنانے کا اصل ذریعہ ہے۔ ہمارے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا نصاب اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہاں سے صرف اچھے ملازم نکل سکیں، اچھے مالکان نہیں۔ آپ کو الجبرا، تاریخ اور سائنس تو پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ٹیکس کیسے کام کرتا ہے، قرض کو اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے، یا افراط زر یعنی انفلیشن آپ کی جیب کیسے کاٹتی ہے۔ امیر لوگ اپنے بچوں کو ڈائننگ ٹیبل پر وہ باتیں سکھاتے ہیں جو کسی MBA کی کلاس میں نہیں پڑھائی جاتی۔ انہیں بچپن سے ہی اثاثے، ایسٹس اور واجبات، لائبلٹیز کا فرق سمجھایا جاتا ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ پیسہ کیسے کام کرتا ہے، نہ کہ پیسے کے لیے کیسے کام کرنا ہے۔ یہ مالیاتی خواندگی، فائنینشل لٹریسی، وہ چھپا ہوا راز ہے جو امیروں کے حلقوں میں گردش کرتا ہے، جبکہ عام آدمی کو صرف ڈگریاں جمع کرنے اور CV بنانے کے چکر میں الجھا دیا جاتا ہے۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ اگر تعلیم سب کو دولت کمانا سکھا دیتی تو سستا مزدور کون بنتا؟ اس لیے نظام چاہتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے تو ہوں مگر مالیاتی طور پر ان پڑھ رہیں۔ نمبر 2، نیٹ ورکنگ کو راز رکھنا۔ ہمیں بچپن سے میرٹ کا سبق پڑھایا جاتا ہے کہ اگر تم میں صلاحیت ہے تو تم ضرور آگے بڑھو گے، لیکن عملی دنیا میں، خاص طور پر دولت اور طاقت کے ایوانوں میں، اصول کچھ اور ہیں۔ یہاں سوال یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا جانتے ہیں، بلکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کسے جانتے ہیں۔ امیر طبقہ اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ تنہا پرواز ممکن نہیں، اسی لیے وہ اپنے بچوں کو مہنگے ترین اسکولوں میں تعلیم کے لیے نہیں بلکہ تعلقات بنانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ وہاں ان کی دوستی مستقبل کے سیاستدانوں، ججز اور CEOs سے ہوتی ہے۔ یہ لوگ پرائیویٹ کلبوں، گولف کورسز اور بند کمروں کی محفلوں میں ایسے فیصلے کرتے ہیں اور ایسے معاہدے طے پاتے ہیں جن کی خبر اخباروں میں تب لگتی ہے جب سب کچھ طے ہو چکا ہوتا ہے۔ نیٹ ورکنگ دراصل لیوریج ہے۔ ایک عام آدمی بینک سے لون لینے کے لیے جوتے گھس دیتا ہے، جبکہ ایک امیر آدمی صرف ایک فون کال پر کروڑوں کا انتظام کر لیتا ہے، کیونکہ وہ بینک کے مالک کو جانتا ہے۔ غریب کو محنت پر لگایا جاتا ہے اور امیر تعلقات استعمال کرتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ کامیابی کی سیڑھی پر چڑھنے کے لیے قابلیت صرف پہلا قدم ہے، باقی کا راستہ تعلقات کی لفٹ سے طے ہوتا ہے۔ نمبر 3، ٹیکس بچانے کے لیے قانونی راستے۔
जब कानून खुद दौलत का मुहाफिज बन जाए। एक आम तनख्वाहदार तबके का इंसान सबसे ज्यादा ईमानदार टैक्स दहंदा होता है, क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिलता कि वो टैक्स बचा सके। उसकी तनख्वाह से टैक्स कट कर ही उसे मिलती है। वो समझता है कि टैक्स देना एक कौमी फरीजा है और सब दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में दुनिया के अमीर तरीन लोग और बड़ी कारपोरेशंस अक्सर अपनी आमदनी के तनासब से सबसे कम टैक्स देते हैं। क्या ये गैर कानूनी है? बिल्कुल नहीं, ये सब कानून के दायरे में होता है। अमीर तबका महंगे तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और वकला की खिदमत हासिल करता है, जो कानून की किताब में मौजूद बारीक शिकों और सुकम लूप होल्स को इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी जाती आमदनी को कंपनी के अखराजात में जाहिर करते हैं, अपनी दौलत को ऑफशोर अकाउंट्स में मुंतकिल करते हैं या ट्रस्ट और चैरिटी फाउंडेशंस बनाकर टैक्स से छूट हासिल कर लेते हैं। वो कर्ज लेते हैं क्योंकि कर्ज पर टैक्स नहीं होता और फिर इस कर्ज से असासे बनाते हैं। आम आदमी के लिए टैक्स एक बोझ है, जबकि अमीर आदमी के लिए टैक्स कवानीन एक खेल है जिसे वो जीतना जानते हैं। कानून सबके लिए एक जैसा लिखा गया है, लेकिन इसे पढ़ने और इस्तेमाल करने का तरीका अमीरों के लिए अलग है। नंबर 4, मेहनत को अजीम कहकर निजाम में छुपाया जाता है। हार्ड वर्क का ख्वाब, सिस्टम का राज। मेहनत में अजमत है, ये वो नारा है जो हर मजदूर, हर क्लर्क और हर तालिब इल्म के जहन में बिठाया गया है। बिलाशुबा मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर सिर्फ सख्त मेहनत, हार्ड वर्क ही कामयाबी की जमानत होती तो गधा जंगल का बादशाह होता। अमीर तबका इस राज को जानता है कि दौलत मेहनत से नहीं, सिस्टम से बनती है। वो खुद काम करने की बजाय एक ऐसा निजाम बनाते हैं जहां दूसरे लोग इनके लिए काम करते हैं या उनका पैसा उनके लिए काम करता है। आम इंसान अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल एक्टिव इनकम के पीछे भागते हुए गुजार देता है, यानी काम करोगे तो पैसा मिलेगा। दूसरी तरफ अमीर पैसिव इनकम पर तवज्जो देते हैं, यानी सोते हुए भी पैसा आए। वो जानते हैं कि वक्त महदूद है, आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, इसलिए वो दूसरों का वक्त खरीदते हैं। वो लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लेबर हो, टेक्नोलॉजी हो या सरमाया। आम आदमी को सिर्फ सब्र और मेहनत का दर्स दिया जाता है ताकि वो सिस्टम को चलाता रहे, जबकि अमीर आदमी सिस्टम का मालिक बनकर बैठता है। ये दो अलग अलग दुनियाओं के कवानीन हैं। नंबर 5, अपने मुलाजमीन को महदूद रखना। सोचने वाले मुलाजम निजाम के लिए खतरा। कॉरपोरेट दुनिया का एक कड़वा सच ये है कि कंपनियां आपको सिर्फ इतना ही सिखाती हैं जितना उनके लिए मुफीद हो, इतना नहीं कि आप उनके मद्दे मुकाबल आ खड़े हों। अमीर मालिकान चाहते हैं कि उनके मुलाजमीन हुनरमंद हो, मेहनती हो और हुक्म माने, लेकिन वो ये हरगिज नहीं चाहते कि मुलाजमीन तख्लीकी बागी बन जाएं। जो शख्स ज्यादा सोचता है वो सवाल उठाता है, और जो सवाल उठाता है वो मौजूदा ढांचे के लिए खतरा होता है। इसलिए दफ्तरी निजाम में पॉलिसीज और SOPs का ऐसा जाल बिछाया जाता है कि इंसान एक रोबोट बनकर रह जाए। इसे इतने काम में मगन रखा जाता है कि इसे अपनी सलाहियतों को पहचानने का वक्त ही ना मिले। अगर कोई मुलाजम बहुत ज्यादा इख्तराही यानी इनोवेटिव हो जाए या लीडरशिप की खुसूसियात दिखाने लगे तो अक्सर इसे दबा दिया जाता है या उसे ओवर स्मार्ट कहकर साइड लाइन कर दिया जाता है। मकसद सिर्फ एक होता है, इंसान को पुर्जा बनाकर रखो, इंजन ना बनने दो, क्योंकि अगर हर कोई मालिक बनने का सोचने लगा तो इनकी सल्तनत कौन संभालेगा। यही वजह है कि ज़हीन लोग या तो नौकरी छोड़कर अपना रास्ता बनाते हैं या फिर सिस्टम का शिकार होकर अपनी चमक खो देते हैं। नंबर 6, ब्रांड और जाहिरदारी का जादू। जब दिखावा असलियत से ज्यादा कीमती हो जाए। 21वीं सदी में जो दिखता है वो बिकता है का मुहावरा पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अमीर तबका इस नफ्सियात को समझता है कि लोग हकीकत से ज्यादा तासुर से मुतासर होते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो कामयाब नजर आएंगे तो लोग उन्हें कामयाब मान लेंगे, और जब लोग मान लेंगे तो कामयाबी खुद चल कर आएगी। इसे फेक इट अंटिल यू मेक इट का कॉर्पोरेट वर्जन कहा जा सकता है।
آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزنس ٹائکونز اکثر میڈیا میں اپنی کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ مہنگی گاڑیوں، برانڈڈ سوٹ اور VIP لائف سٹائل کا استعمال صرف عیاشی کے لیے نہیں کرتے، بلکہ یہ ان کی مارکیٹنگ ہے۔ یہ چیزیں سرمایہ کاروں اور عام عوام پر روک ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ایک عام آدمی اپنی قابلیت، سچائی اور دیانت پر انحصار کرتا ہے، لیکن وہ گمنام رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیکیجنگ نہیں ہوتی ہے۔ امیر لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کتاب کو اس کے سر ورک کور سے جج کرتی ہے، اس لیے وہ سر ورک کو اتنا شاندار بنا دیتے ہیں کہ کوئی اندر کی کہانی پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کرتا۔ یہ دکھاوے کی دنیا ہے اور امیر اس کے بہترین اداکار ہیں۔ نمبر 7، اپنے بچوں کے لیے محفوظ پائپ لائنز بنانا، جب ریس شروع ہونے سے پہلے ہی جیت طے ہو چکی ہو۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ زندگی ایک ریس ہے اور سب کے لیے میدان برابر ہے، لیکن یہ سفید جھوٹ ہے۔ جب ایک غریب یا متوسط طبقے کا بچہ عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو وہ صفر سے شروع کرتا ہے۔ اسے پہلے سروائیو کرنا سیکھنا پڑتا ہے، پھر کمانا، اور پھر کہیں جا کر وہ بچت کے بارے میں سوچتا ہے۔ اسے ہر دروازہ خود کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس امیر طبقے کے بچے ریس شروع ہونے سے پہلے ہی فنشنگ لائن کے قریب کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے پائپ لائنز بچپن سے بچھا دی جاتی ہیں۔ باپ کا بزنس، خاندانی ساکھ اور پہلے سے تیار شدہ نیٹ ورک ان کا منتظر ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی بزنس میں ناکام بھی ہو جائیں تو ان کے پاس گرنے کے لیے ایک مضبوط حفاظتی جال، سیفٹی نیٹ ہوتا ہے، جبکہ عام آدمی کی ایک غلطی سے سڑک پر لا سکتی ہے۔ امیروں کے بچوں کو انٹرنشپ بھی وہاں ملتی ہے جہاں عام آدمی کی CV ردی کی ٹوکری میں جاتی ہے۔ یہ نسل در نسل چلنے والا فائدہ ہے جو امیر کو امیر تر رکھتا ہے۔ برابری صرف آئین کی کتابوں میں اچھی لگتی ہے، حقیقی زندگی میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ نمبر 8، چیریٹی کا پردہ، PR کا کھیل، نیکی کا لبادہ یا ساکھ کی تجارت۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جن بڑی کمپنیوں پر ماحولیاتی آلودگی پھیلانے یا مزدوروں کے احتسال کے الزامات ہوتے ہیں، وہی کمپنیاں سب سے زیادہ چیریٹی یا فلاحی کاموں کی تشہیر کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ تضاد کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ کارپوریٹ دنیا میں خیرات اکثر اوقات نیکی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی PR اسٹریٹجی، تعلقات عامہ کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ امیر طبقہ چیریٹی کو 3 مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اول، ٹیکس سے بچنے کے لیے، دوم، اپنی خراب ساکھ کو دھونے کے لیے، اور سوم، معاشرے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے۔ جب ایک ارب پتی میڈیا کے سامنے یتیم بچوں کے ساتھ فوٹو کھنچواتا ہے تو وہ دراصل عوام کے ذہنوں میں اپنا ایک مسیحا والا امیج بنا رہا ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کے اصل ذرائع آمدن یا کاروباری ہتھ کنڈوں پر سوال نہ اٹھائیں۔ یہ نیکی کی آڑ میں کی جانے والی تجارت ہے۔ بلا شبہ اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر ہونے والی کارپوریٹ چیریٹی اکثر گناہوں پر پردہ ڈالنے کی ایک قیمت ہوتی ہے جسے وہ خوشی سے ادا کرتے ہیں۔ نمبر 9، مارکیٹ پر قبضہ کرنا۔ طاقتور کبھی مقابلہ نہیں کرتے، وہ مقابلے کو خرید لیتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آزاد منڈی میں مقابلہ گاہک کے لیے اچھا ہے۔ امیر اور طاقتور کھلاڑی کبھی مقابلہ پسند نہیں کرتے۔ ان کا مقصد ہمیشہ اجارہ داری، مونوپلی قائم کرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی چھوٹا کاروبار یا سٹارٹ اپ ابھرنے لگتا ہے اور مارکیٹ میں اپنی جگہ بنانے لگتا ہے تو بڑے مگرمچھ اسے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے وہ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی قیمتیں عارضی طور پر اتنی کم کر دیتے ہیں کہ چھوٹا دکاندار مقابلہ ہی نہ کر سکے اور دیوالیہ ہو جائے، یا پھر وہ اس چھوٹے بزنس کو اتنی بڑی رقم دے کر خرید لیتے ہیں کہ مالک انکار نہ کر سکے، اور اگر یہ دونوں نہ چلیں تو وہ قانونی پیچیدگیوں اور لابنگ کے ذریعے اس کے لیے کام کرنا ناممکن بنا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مارکیٹ میں صرف چند بڑے نام رہ جاتے ہیں اور صارف کے پاس انتخاب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کھیل جیتنے کے لیے نہیں کھیلا جاتا، بلکہ یہ کھیل مخالفین کو میدان سے باہر نکالنے کے لیے کھیلا جاتا ہے۔ نمبر 10، زیادہ تر لوگوں کو خواب میں رکھنا، نیند میں کامیابی کے خواب بیچنا۔ اگر دنیا کے تمام لوگ سسٹم کی حقیقت جان جائیں تو بغاوت ہو جائے گی، اس لیے ضروری ہے کہ عام لوگوں کو ایک خوبصورت نیند میں رکھا جائے۔ امیر طبقہ اور ان کا بنایا ہوا نظام عوام کو مسلسل امید اور خواب بیچتا رہتا ہے۔ یہ خواب موٹیویشنل سپیکرز،
फिल्मों और गेट रिच क्विक स्कीमों के जरिए बेचे जाते हैं। आपको बताया जाता है कि अगर आप अपनी सोच बदल लें तो कायनात आपको सब कुछ देगी, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि सोच के साथ साथ वसाइल और हिकमत अमली भी जरूरी है। लोगों को ये यकीन दिलाया जाता है कि हर नाकामी कामयाबी का जीना है, ताकि वो नाकाम होकर भी सिस्टम के खिलाफ सवाल ना उठाएं, बल्कि खुद को कसूरवार समझें। ये उम्मीद का कारोबार अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। ये एक नशा है जो आवाम को मसरूफ रखता है कि बस एक कोशिश और फिर सब ठीक हो जाएगा। हकीकत में ये ख्वाब लोगों को जागने नहीं देते और जब तक वो सो रहे हैं अमीरों का निजाम महफूज है। नंबर 11, उधार पर खुशी बेचना। जब किस्तों में खुशी मिलती है मगर आजादी छिन जाती है। जदीद दौर का सबसे खतरनाक फंदा आसान एक साथ का कल्चर है। बैंक और कॉरपोरेशंस ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना है जिसमें दरमियाना और गरीब तबका खुशी खुशी फंसता है। हमें सिखाया जाता है कि सब्र क्यों करना, जो चाहिए अभी ले लो, पैसे बाद में दे देना। बज़ाहिर ये सहूलत लगती है, लेकिन दर हकीकत ये जदीद दौर की गुलामी है। जब आप गाड़ी, घर, मोबाइल और यहाँ तक कि शादी के अखराजात भी उधार या किस्तों पर करते हैं तो आप अपने मुस्तकबिल की कमाई को गिरवी रख देते हैं। आपके आने वाले महीनों और सालों की तनख्वाह आपकी जेब में आने से पहले ही दूसरों की हो चुकी होती है। ये कर्ज आपकी रिस्क लेने की सलाहियत खत्म कर देता है। आप कुटनज़दा नौकरी छोड़ने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि महीने की पहली तारीख को किस्त जानी है। अमीर लोग कर्ज को असासे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि आम आदमी कर्ज को दिखावे और अय्याशी के लिए इस्तेमाल करता है। किस्तों पर ली गई खुशी दरअसल आपकी आजादी की कीमत पर मिलती है। नंबर 12, मीडिया पर कंट्रोल। जब सच दिखाने की बजाय सच गढ़ा जाता है। जिसके पास मीडिया है, इसके पास अवाम का दिमाग है। अमीर तबका इस बात को अच्छी तरह जानता है कि बयानिया नैरेटिव कैसे बनाया जाता है। दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, अखबारात और चैनल्स या तो बराह रास्त कारपोरेट टाइकॉन्स की मलकियत हैं या फिर इनके इश्तहारात के रहमो करम पर चलते हैं। इसलिए मीडिया हमें वही दिखाता है जो ये अशराफिया दिखाना चाहती है। खबरों को इस तरह पेश किया जाता है, यानी फ्रेमिंग के अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटकर जज्बाती और गैर जरूरी मामलात में उलझ जाए। अगर कोई मुआशी पॉलिसी अमीरों को फायदा दे रही हो और गरीबों को नुकसान, तो मीडिया से मुल्की तरक्की के लिए नागजीर करार देगा और वो तय करते हैं कि हीरो कौन है और विलन कौन। अवाम समझते हैं कि वो अपनी राय रख रहे हैं, जबकि हकीकत में इनकी राय मीडिया के जरिए प्रोग्राम की जा रही होती है। ये सच्चाई का कत्ल है जिसे ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पेश किया जाता है। नंबर 13, सस्ती मेहनत खरीदना, महंगा बेचना। जब खून पसीने का फायदा सिर्फ लोगों को जाता है। सरमायादाराना निजाम का बुनियादी फार्मूला आर्बिट्रेज, यानी सस्ती जगह से खरीदो और महंगी जगह पर बेचो। बदकिस्मती से इसमें इंसानों को भी कमोडिटी समझा जाता है। आपके पसंदीदा ब्रांड के महंगे जूते या कपड़े शायद किसी तरक्की पजीर मुल्क के ऐसे कारखाने में बने हों जहां मजदूर को दिन का $1 भी नहीं मिलता। बड़ी कंपनियां अपनी मसनूआत वहां बनवाती हैं जहां लेबर सस्ती हो, इंसानी हकूक के कवानीन कमजोर हों और इस्तेसाल आसान हो। फिर इसी प्रोडक्ट पर अपना लोगो लगाकर इसे कई गुना महंगी कीमत पर अमीर ममालिक में बेचा जाता है। मुनाफा का ये पहाड़ ब्रांड के मालिकान और शेयर होल्डर्स की जेब में जाता है, जबकि वो कारीगर जिसने इसे अपने हाथों से बनाया 2 वक्त की रोटी को भी तरस रहा होता है। ये कामयाबी की वो दास्तानें हैं जिनके पीछे लाखों गुमनाम मजदूरों का खून पसीना शामिल है, लेकिन तारीख सिर्फ ब्रांड के मालिक को याद रखती है। अमीर जानते हैं कि दौलत बनाने के लिए किसी और की मेहनत को लेवरेज करना जरूरी है। नंबर 14, कानून साजी पर असर। जब कानून बनाने वाले खुद कानून से आजाद हों। जमहूरियत में कहा जाता है कि पार्लियामेंट आवाम की नुमाइंदा होती है, लेकिन हकीकत में अक्सर पार्लियामेंट और कानून साज अदारे एलीट क्लास के क्लब होते हैं। अमीर तबका इंतखाबात में उम्मीदवारों की फंडिंग करता है और जीतने के बाद ये उम्मीदवार अपने फाइनेंसर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। यही वजह है कि जब भी कोई नया कानून बनता है, कोई टैक्स पॉलिसी आती है या कोई रेगुलेशन मुतारफ करवाई जाती है,
तो इसमें अमीरों के लिए निकलने का रास्ता पहले से रख दिया जाता है। अगर कोई गरीब जुर्म करे तो इसे फौरी सजा मिलती है, लेकिन अगर कोई ताकतवर वही जुर्म करे तो इसे सिस्टम की खराबी या कानूनी पेचीदगी कहकर टाल दिया जाता है। अमीर लोग लॉबिंग के जरिए कवानीन को अपनी मर्जी के मुताबिक डाल लेते हैं। ये एक ऐसा खेल है जहां रेफरी और एम्पायर भी एक ही टीम अशराफिया के साथ मिले हुए हैं। आम आदमी समझता है कि कानून की हुक्मरानी है, जबकि हकीकत में ये पैसे की हुक्मरानी है। नंबर 15, डर और उम्मीद दोनों बेचना। जब जहन को काबू में रखना असल बिजनेस बन जाए। इंसान को कंट्रोल करने के दो ही सबसे बड़े तरीके हैं, इसे डराओ या इसे लालच दो। अमीर तबका और कारपोरेट दुनिया इन दोनों जज्बात का कारोबार करती हैं। इंश्योरेंस कंपनियां, सिक्योरिटी एजेंसियां और दवा साज अदारे आपको खौफ बेचते हैं। अगर आप बीमार हो गए तो क्या होगा, अगर आप मर गए तो बच्चों का क्या होगा। ये खौफ आपको इनकी प्रोडक्ट खरीदने पर मजबूर करता है। दूसरी तरफ लॉटरी, स्टॉक मार्केट के टिप्स और फैंसी लाइफस्टाइल ब्रांड्स आपको उम्मीद बेचते हैं। ये खरीद लो तो तुम खुश हो जाओगे, ये कर लो तो अमीर हो जाओगे। आवाम की जिंदगी इसी पेंडुलम की तरह डर और उम्मीद के दरमियान झूलती रहती है। वो कभी हाल में सुकून से नहीं रह पाते, क्योंकि उन्हें मुस्तकबिल के वसवसों में उलझा दिया जाता है। जब तक आप डरते रहेंगे या उम्मीद के पीछे भागते रहेंगे, आप इनकी प्रोडक्ट्स के खरीदार बने रहेंगे। आजादी तब मिलती है जब आप इन दोनों जहनी पिंजरों से बाहर निकलते हैं। ये 15 नुक्ते महज अल्फाज नहीं, बल्कि इस मैट्रिक्स का कोड है जिसमें हम सब रह रहे हैं। ये हकायक तल्ख है। शायद कुछ लोगों को ये सुनकर गुस्सा भी आए, लेकिन बीमारी का इलाज तभी मुमकिन है जब बीमारी की तशखीस दुरुस्त हो। याद रखें, मेहनत बहुत जरूरी है, इसका कोई नेमल बदल नहीं, लेकिन सिर्फ आंखें बंद करके मेहनत करना काफी नहीं है। आज के दौर में असल ताकत शऊर है। अगर आप चाहते हैं कि ये निजाम आपको कुचल ना दे, तो आपको जागना होगा, सवाल करना होगा और इन चालों को समझना होगा। अगर इन बातों ने आपके जहन में कोई हलचल पैदा की है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि इन 15 में से सबसे ज्यादा खौफनाक या सच्चा नुक्ता आपको कौन सा लगा और क्यों। हम सब एक खेल का हिस्सा हैं। फर्क सिर्फ यह है कि कुछ लोग खिलाड़ी हैं जो चालें चल रहे हैं और बाकी सब मोहरे हैं जिनके साथ खेला जा रहा है। फैसला अब आपका है कि आपको क्या बनना है। हम सच बोलते रहेंगे, आपको जगाते रहेंगे, क्योंकि आपकी कामयाबी और आजादी तक मुहर्रिर चैनल है आपके साथ।